ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን ከሀገራችን ታሪክ ጋር የተያያዘን ዝግጅት ነው የዘልናችሁ የቀረብነው። ፓርት 1 እና ፓርት 2 ነው የምናደርገው ምክንያቱም ይሄ ታሪኩ እንግዶቻችንን ትንሽ በዛ ያሉ ስለሆነ ለሁሉም የሚገባቸውን እድል መስጠት ስለምንፈልግ ፓርት 1 እና ፓርት 2 አድርገን ነው የምናቀርብላችሁ። እንግዲህ ሀገራችን ታሪክ የምንኮራበት በጎ ያለን ደስ የሚለን ታሪኮች እንዳሉን ሁሉ የተሰበርንበት ያልዳንበት ፍትህ ያላገኘንበት የተጎዳንበት ታሪኮች አሉና ከነዚህ አንዱ እንግዲህ በቀይ ሽብር ጊዜ የነበረው ሁኔታ ነውና በዛን ጊዜ ከ250,000 በላይ ሰው ሞተ ተብሎ ይነገራል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ቫዮለንት በሆነ መንገድ ነው የብዙ ሰዎች ህይወት ያለፈው የብዙ ሰዎች ቤተሰብ ሁኔታ የተናወጠው። እንግዲህ ይሄ ከማንነታችን ጋር እንደ ኢትዮጵያውያን ደሞናችን ከማንነታችን ጋር የተያያዘ ክፉ ከምንለው ታሪካችን ውስጥ አንዱ ነውና ይሄንን በተመለከተ ዛሬ ማቀርብላችሁ በዛን ጊዜ የነበረው በሰዎች ላይ ሲደርስ የነበረው ጉዳት፣ ሞት፣ መገደል፣ ቶርቸር መደረግ ሁሉ ካሁኑ ጊዜ አንዳንዴ ምን ይባላል ታሪካቸውን የማያውቁ they're meant to repeat it ይባላል ይደግሙታል ይባላል እና አንዳንድ ደግሞ በዛን ጊዜ የደረሰው ነገር ተመልሶ ወደ ሀገራችን እንዳይመጣ መልኩን ቀይሮ እንዳይመጣ ታሪካችንን መለስ አድርገን ብንመለከት በህይወት በየሰው ቤት ላይ ያደረሰው ጉዳት ምንድነው ብለን ከነሱ ታሪክ ብንሰማ ራሳችንን እንድንጠነቀቅ ይረዳናል በማለት ነው እና ዛሬ ማቀርብላችሁ ፐርሰናል ስቶሪስ የሰዎች የህይወት ታሪክ ነውና እንድትከታተሉ ነጋብዛችኋለሁ። መጀመሪያው እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም እንድንሰራ ያነሳሳን አንድ አዲስ የተሰራ ዶክመንተሪ አለ ፋይንዲንግ ሳሊ የሚባል ዶክመንተሪ ነው። ይሄንን ዶክመንተሪ የሰራችው ዳይሬክተር ተሜራ ማርያም ዳዊት ትባላለች። እሷ በእናቷ ካናዲያን በአባቷ ኢትዮጵያዊ ናት። በጣም ሙቪንግ የሆነ ልብን የሚነካ ታሪካችንን እንድንረዳ ከሰው በኩል what's the human cost የሚለውን አቀነባብራ ያቀረበችበት ዶክመንተሪ ታሪክ ነውና ከሷ ጋር መጀመሪያ ቆይታ አድርጌ ከዛ ወደ እንግዶች ወስጄ ደግሞ ስለነሱ የግል ህይወት ታሪክ እንሰማለን ማለት ነው። እንግዲህ ከተሜራ ጋር ማረገው ቆይታ በእንግሊዝኛ ይሆናል ምክንያቱም ተሜራ እንግዲህ ካናዲያዊ ናት። ስለዚህ ከሷ ጋር ማረገውን የመጀመሪያ ሴግመንት ቆይታ በእንግሊዝኛ ይሆናል። እስቲ ወደዛ ልውሰዳችሁ። ተሜራ ማርያም ዳዊት welcome to the program. Thank you for making time to chat with me. Absolutely. So Tamara is a filmmaker with Gobez Media. She's an Ethiopian-American filmmaker working between both countries. She recently directed the feature film Finding Sally and is currently producing feature films with a number of Ethiopian writers and directors. She also works on policy reform and filmmaker capacity building in Ethiopia through her company Gobez Media. Tamara, I am so moved by this documentary. I can't wait for people to see it, learn from it, learn about our history. Like I said before, there's a saying that, those who don't know their history are doomed to repeat it. I'm hoping through learning about our history, we're going to be able to change the course of future generations' history in Ethiopia. So let me ask, you have an Ethiopian father and a Canadian mother. As someone who wasn't born and raised in Ethiopia, you have a unique advantage in producing this documentary because you're starting from a clean slate. You have no preconceived ideas or biases about this or that. What inspired you to do this documentary? Yeah, I really decided to make this film about my Aunt Sally because I only found out about Sally when I was around the age of 30. And I was really shocked to realize that coming from a family that is so focused on talking about our history, sharing our family stories, that there could be an aunt that I knew nothing about. So that was the revelation that led me into researching Sally, pushing my aunts, pushing my grandmother to talk about her, and that's what led to this film. And I think, you're exactly right. It is my Canadian side, perhaps my bluntness I get from my mother, that really gave me sort of the courage to ask the tough questions and keep pushing. And that's completely from my Canadian culture. So your grandmother, your Aunt Brutawit, Kibretzion, Menbi, and Sally are incredibly strong, very resilient women.
Their upbringing is not traditional in many ways, that they grew up internationally. They were traveling to different countries. They had opportunities to learn, to experience different things. So that, that kind of exposed them to a worldly, and they became very open-minded, and they were exploring different ideas, different thoughts. And so to see them all process their sister Sally's death differently was very interesting to watch. Talk about that. Yeah, and I think, that's how the film is really set up. I'm finding out who Sally was and what happened to her, but I'm not giving you as a viewer sort of a prescribed version of the truth, because each aunt has their own opinion, they have their own memories. And I think when you're dealing with looking at something like the Red Terror that is painful, and that all of my aunts and many other Ethiopians have sort of subconsciously buried these things within them, because it's difficult to talk about, that means you have a memory or a version of history sometimes. It's the one that you're sort of comfortable with thinking of and remembering. And that's why they all see her life differently. What was she really doing? Why was she doing it? They all have different opinions, and I think that the film gives the viewer an opportunity to look at what happened to my family and consider what happened to the country and really make up their own mind about who Sally was and why she did the things she did. Yeah, and it's interesting when it came to your grandfather, you paint such a vivid picture of life in Ethiopia at the time, and especially the way your grandparents were raising their daughters. He was a diplomat, a patriot who loved his country. Part of the propaganda at the time by the Derg is whoever worked for the emperor or for the previous regime, they were aristocrats. They didn't care about the poor people. They didn't necessarily love their countries. So there was this narrative at that time to paint these men and women as someone that really didn't care about their people. But it shows, like even in the minute, in the smallest detail, I recall one of the stories your aunt was mentioning that they were somewhere in another country as diplomats, and your dad used to go around and tell his daughters to turn off the lights because that's Ethiopia's money. That's Ethiopian people money that you're wasting when you're turning on the light. I mean, that's such a simple thing, but it spoke volumes on what he thought serving his country meant to him. So talk about that a little bit. Yeah, and I think that people hear, when they hear that, they grew up around the world in embassies, you think that maybe this is this like rich and lavish lifestyle. But I really don't think that was necessarily the case. Perhaps they had access to a lot of things that you wouldn't have had if you were living in Ethiopia in the 50s and 60s. But my grandfather and my grandmother were nationalists, and they were penny pinchers in terms of, how they ran the embassies, because this was the money of the Ethiopian people. And it was not, funds that they were given to squander on, things that would be entertaining and fun for themselves and their family. And I think that's, also why when the imperial government was overthrown, my grandparents went back to Ethiopia because they said, we are Ethiopians, this is where we belong. The government may have changed, but this is the country that we serve. And my grandfather, really intended, I think, to be a lifelong diplomat. Yeah. It's amazing. I was moved by, how he felt about his country and what serving his country meant to him. Your Aunt Sally fell in love with someone, Alote, was someone she married. He didn't have the same upbringing as she did. Perhaps he was from the lower middle class family. Talk about their relationship. But how did your family or your aunt and your grandparents perceived their relationship? Because essentially, she runs away with him in a way, or they went away to pursue their ideals and their goals and whatever they believed in. They wanted to pursue that. And so they left. How was the family perceiving their relationship? Yeah, so I think this is another example of like different versions of memories, and sort of telling Sally's story is like peeling an onion. And I think there's certainly members of the family like myself who do really believe, she was in love, they were in love with each other, and yes, they also had ideals about how they wanted to change Ethiopia and better the people. But there may be other members of the family who had different ideas and who were concerned about how, their relationship started so quickly, and was he influencing her, or had she had these ideas already on her own?
And I think, again, that's something for the viewers to watch and reflect on what they think is the correct version of history. That's true. And you know, she joined EPRP because I feel like she has a belief system. She felt like she was helping the country, and she wanted to bring this political change to the country, you know, benefit the people. And she was willing to die for her ideals and what she believed in. And I feel like at the time, a lot of the young university students had this idyllic belief of, you know, hey, we need to fight for this. We need to go out there and make the change happen. But in the process, because everything that followed through the Red Terror, over 250,000 people died. What do you think is most misunderstood about people like your aunt at the time? Those who lost their lives, or those who kind of stood up for what they believed in? What do you think is most misunderstood? I don't know that there's something that's misunderstood about, you know, Sally and the other members of the EPRP, because before we can get to that, it's that people don't even, you know, realize what happened in that period. It's not taught in schools. You know, why did I not know that this was a big piece of the family history? And, you know, the reason I got to make this film is because my grandmother was so horrified when she found out that I didn't know. And she said, you have to know. Other young people need to know about this. Your nieces, your nephews, if you have children, if we don't document and record the stories of Sally, of her peers, and the ideals they had and how they gave their lives trying to change this country, we're not going to learn from our history. We're not going to better ourselves as Ethiopians. So I think that first and foremost is like, we need to know that this happened and dissect that and remember it and talk about it. And then, you know, to go back to your question, to go further and think about what were they asking for, and perhaps what overlaps do the demands of the EPRP in the 1970s have with the demands for equality that we also still have today. That is so true. And I hope we're able to embrace our, you know, complicated past and hopefully make better history in the future. So where can we see this documentary? I can't wait for it to come out and for people to see it. So the documentary right now is still going through film festivals, despite COVID, so it's slowly touring the world. But the shorter TV hour of the English version will be airing on Al Jazeera English in November. So that will be accessible to your viewers in Ethiopia and also in the US and other parts of the world. And then shortly after that, we will be releasing the full-length Amharic version through broadcasters in Ethiopia. And then hopefully in 2021, the dubbed version in Tigrinya and Oromifa as well, because I really want the film to be accessible to as many Ethiopians as possible, so it can really be used to further these conversations and reflections on the past and the present Ethiopia. Oh, absolutely. And I feel like it would play a critical role, and especially a whole new generation who doesn't really understand that history and what had happened. I think it just tells a beautiful story about a family and sacrifices and everything that happened at the time. So thank you so much. Congratulations on this film. And I can't wait for all of us to see it again. Thank you. Thank you, Tamara. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን በኋላ ስንመለስ ደግሞ በስቱዲዮ ጋበዝኩላችሁ እንግዶች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንደተጠቀስኩላችሁ ዛሬ የምናደርገው ቆይታ በቀይ ሽብር ጊዜ ተከስተው ስለነበሩ የህይወት ታሪኮች እንግዲህ በዛን ጊዜ በጣም የብዙ ሰው ህይወት ነው የተለወጠው የብዙ ሰው ህይወት ነው በከባድ ፈተና ውስጥ ያለፈው እና ያንን ጊዜ እንግዲህ አጋጥሞን የነበሩ ብዙ ሰው እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ማንሳትም አይፈልግም ግን እኔ እሱ ትክክል አይደለም እላለሁ ምክንያቱም ያኔ የተከሰቱትን ነገሮች አንስተናቸው ተነጋግረንባቸው ልጆቻችንም አሁንም ጊዜ ደግሞ ያሉት ወጣቶች ምን እንደነበረ በዛን ጊዜ ታሪኩን ሰምተው ወደፊት ይሄ ነገር እንዳይደገም ራሳቸውን የሚጠብቁበት ሁኔታዎች ማስተካከል የኛ ኃላፊነት ነው ብያምናለሁና ዛሬ ጋበዝኩላችሁ እንግዶች ሁሉ እንደው ከወዲሁ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ምክንያቱም አንስተው የሚያወሩት በጣም የጎዳቸው በጣም የሰበራቸው በዛ ጊዜ
ራሳቸው ማንነታቸውን የቀየረባቸው ጉዳዮች ናቸውና it takes courage እንደዚህ አይነት ነገር ወደ ኋላ ተመልሶ እንደገና ቀስቅሶ መናገርና በጣም ከወዲሁ አመሰግናቸዋለሁ አቶ ኃይሉ በለጠ በስቱዲያችን አለ እዚህ እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነዋሪ ነው አቶ ኃይሉ እንኳን ደህና መጣ ወንደና ቆያችሁ ታንክ ዩ በጣም ብዙ አመታት እዚህ አሜሪካን ሀገር አለ በስካይፕ ደግሞ ወይዘሮ አስኳል ተፈሪና እናቷ ወይዘሮ ተዋበች ወልደ ኢየሱስ ኃይሌ ከካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ኤሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ እናትና ልጅ ናቸው እንግዲህ አስኳል እንግዲህ እናትሽ በጣም እኔ በጣም ለዚህ ፕሮግራም ተካፋይ ለመሆን ፈቀደኛ በመሆናቸው በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም የሳቸው ድምጽ መሰማት አለበት ያለፉበት ነገር ነው የጎዳቸው ነገር ነው ቅድም እንደተጠቀስኩት እና ከሳቸው አንደበት መስማት ስለምንችል ይሄን ነገር እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ሶ ማማ በጣም አመሰግናለሁ አስኳል እንግዲህ ራስሽን ወደ ኋላ ታስተዋውቂናለሽ መጀመሪያ ከአቶ ኃይሉ ልጀምር እዚህ ስቱዲያችን ስላለ እስቲ ትንሽ እንተዋወቅ ስለ ማንነት ስለ ቤተሰብ ትንሽ ብትነግረን ደስ ይለኛል thank you Helen በትምህርት በታሪክ በጤና በተለያየ ዘርፍ የምታቀርቡትን ፕሮግራም አደንቃለሁ ዛሬም ከ40 አመት በኋላ በወጣትነቴ የነበረውን ነገር እንዳካፍል እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ of course ስሜ ኃይሉ በለጠ ይባላል የተወለድኩት በታህሳስ 3 1952 ዓመተ ምህረት ወይንም በእንግሊዝኛ ዲሴምበር 12 1959 በአዲስ አበባ ከተማ ፖፑላሬ በሚባል ሰፈር ነው እንግዲህ ምንም እንኳን በዛን ጊዜ ፉልሃ የሚባለው ዘውዲቱ ሆስፒታል በወለድም አባቴ የጦር ሰራዊት መኮንን ስለነበረ የጦር ሰራዊት መኮንኖች በሚኖሩበት ፖፑላሬ ሰፈር ነበር የምንኖረው እዛ አካባቢ ነበር ሁሉ የሚኖሩት አዎ የጦር ሰራዊት መኮንኖቹ አንድ ኮምፓውንድ ነበር እዛ ከየቤተሰቦቻቸው ጋር ኦኬ as a matter of fact የፕሬዝዳንት ሳህለወርቅም አባት ኮሎኔል ዘውዴ ዘረፋ እዛ ነበሩ ኦኬ ስለዚህ ትንሽ ላስቅሽ ብዬ ነው እግረ መንገዳችንን ወጣትነታቸው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅም እዛ ነበሩ እዛ አንድ ሰፈር ነበራቸው ደስ ይላል በጣም እና ከናታችን ከወይዘሮ አዲስ ዓለም ኃይሌ አባታችን 5 ልጆች ወልደዋል 3 ትላልቅ እህቶች አሉ ከኔ በፊት ማረጌ የበለጠ ዞማ የበለጠ ዘመና የበለጠ የሚባሉ እኔ አራተኛው ነኝ ከኔ በታች አሰፋ በለጠ የሚባል አለ እንዲሁም ከኛ ጋር አብረው ይኖሩ ያደጉ የአባቴ ታላቅ ወንድም ልጆች አስቴር ወድነህና አባይነ ወድነህ የሚባሉ እህትና ወንድምም አሉን እንዲሁም አባቴ እናቴን ከማግባታቸው በፊት የወለዷቸው ወይዘሮ አልታየ በለጠና አቶ ወንደሰን በለጠ የሚባሉ ትላልቅ እህትና ወንድሞችም አሉን ብዙ ናቸው አዎ እንግዲህ እስካሁን 9 ቆጠርኩ መሰለኝ በጣም ደግሞ አባቴ ያሳደጉት አንድ በአባቴ ስም የሚጠራ አባቴ በኋላ ጀነራል ደረጃ ከደረሰ በኋላ እሱ ሻምበል የነበረ ለውጥ ሲመጣ ሻምበል በኔ ስም ነው የሚጠራው ኃይሉ በለጠ የሚባል ኦኬ ነበረ ኦኬ እና እንግዲህ ፖፑላሬ ከኖርን በኋላ ያው ፖፑላሬ የነበሩት የጦር መኮንኖች ሁሉም ቤት እየሰሩ ሲወጡ አባቴም በመነን ትምህርት ቤትና በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት መካከል ባለው አካባቢ ቤት ሰርቶ እዛ ነው ያደጋችሁት most of እድገቴ እዛ አካባቢ ነው ያደግነው ኦኬ የተማርኩት ከአንደኛ እስከ 12ኛ አዲስ አበባ ቅዱስ ዮሴፍ የሚባል ትምህርት ቤት ነው የታወቀ ትምህርት ቤት ነው ሃይ ስኩል ከጨረስኩ በኋላ ቤተሰባችን ላይ በደረሰው የተለያየ ግፍ ምክንያት አዲስ አበባ ውስጥ መቆየት ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ መቆየት አልፈለኩም ለመውጣት 1-2 አመት ትግል ካረኩ በኋላ መጨረሻ ላይ ቀደም ብላ ከለውጡ በፊት በወጣችው እህታችን ፈረንሳይ ሀገር ሄዳ ተምራ ምዕራብ አፍሪካ ውስጥ ስራ ይዛ አፍሪካ ውስጥ አቢጃን ትኖር ነበር በሷ ጥረት እኔና ታናሽ ወንድሜ ለመውጣት በቃን
that was in 1981 the same year በ81 ዓመተ ምህረት እኔና ታናሽ ወንድሜ አሜሪካን ሀገር መጣን ኦኬ ለተወሰነ ጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ ከቆየው በኋላ በ1985 ከባለቤቴ አለማፈወርቅ ጋር ተጋብተን 35 ዓመት አርገናል ሁለት ልጆች አፍርተን አሳድገን ተምረው ስራ ይዘው ራሳቸውን ችሎ ማየት በቅተናል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ትልቁ ሄኖክ ኃይሉ ይባላል is University of Maryland graduate ነው ትንሹ ደስታ ኃይሉ ይባላል የፔን ስቴት graduate ነው ሁለቱም አስተማሪዎች ናቸው እና ከሞላ ጎደል እንግዲህ ይሄን ይመስላል በዝርዝር የምትጠይቅኝን መመለስ ይችላል ተመልሳለን ኦኬ that's perfect አንተው ጋር ልቆይና እንግዲህ ወደዛ ከፋ ወዳለው ቤተሰብ ታሪክ ልውሰድህ አባትህንም እህትንም ያጣሃቸው በዚህ በቀይ ሽብር ጊዜ ነው አይደለ መንግስት ለውጥ ከመጣ በኋላ ስለ አባትህ መጀመሪያ ነገርና ስለዛ ደግሞ እህት ላይ ስለደረሰው ትንሽ ብትነግረን ደስ ይለኛል እሺ አባቴ እንግዲህ የመጨረሻ ፖስቱ ከአርሚ ብሔራዊ ጦር ወደሚባል ጦር ተዛውሮ የብሔራዊ ጦር ዋና አዛዥ ነበር እና ለውጡ እንደመጣ ልጅ ጀነራል ነበሩ አው ሌተና ጀነራል ነበረ ሌተና ጀነራል በለጠ አበበ ይባላል እና ለውጡ እንደመጣ በልጅ እንዳልካቸው ካቢኔ ዘመን ሪታየር አረጉት ጦርታ ወጣ እና እሱን ቦታ ለጀነራል ጃጋማ ኬድሎ ሰጡ እና ከጥቂት ወራት በኋላ ወታደሮች ቤት መጥተው ይፈልጓል ሲባል ያለምንም ማንገራገር ሄዶ አራተኛ ክፍለ ጦር እጁን ሰጠ ያው ከጥቂት ጊዜ በኋላ የሚፈልጓቸው ሰዎች ሰብስበው እነሱም ቢሮአቸውን ወደ ትልቁ ቤተ መንግስት የደርግ አባላቶች ሲያዞሩ ይዘዋቸው ሄዱ እዛ ቆይተው በህዳር 14 67 ኖቬምበር 24 1974 ያው 60ዎቹ ሰዎች ሲገደሉ አብሮ ነው የተገደለው ሳወቃችሁ አብሮ እንደተገደሉ አላወቅንም እኛ ያወቅነው በማግስቱ ቅዳሜ ማታ ነው የገደሏቸው እሁድ ጠዋት ሬዲዮ ቤት ስንሰማ ስማቸውን ዘርዝረው ከዚህ በላይ ያሉት ሰዎች ተገድለዋል ሬሳ መጠየቅ አይቻልም ምናምን የሚል ነገር ሲል immediately ከዛን ጊዜ ጀምሮ የኛ ቤተሰብ ህይወት ተለወጠ ያባትህን ሞት በሬዲዮ ነው የሰማነው ሁሉም የ60ዎቹ ሰዎች በሙሉ በሬዲዮ ነው የሰማነው እና ጩኸት ተጀመረ ያው የሰማም ቤተ ዘመድም በሙሉ የጮኸ እየሮጠ መጣ እና በዛ በወጣትነት እድሜ ያ ቤት ውስጥ የነበረውን ነገር አሁን እስካሁን ድረስ ምትረሺው ነገር አይደለም በጣም አባት የመቅበርም እድል አልነበረም ሰው ዝም ብለው ነው መቀሞታዋል ነው ተባላችሁ አዎ ቤተ ምንድነው ስሙ የከርቸሌ የነበረው ግቢ ውስጥ እዛ ውስጥ ነው የረሸኗቸው እዛ አንድ ላይ ቀብረው ላያቸው ላይ ኖራ ነስንሰው ውሃ የሚወርድበት ቦታ ወደፊት አጽማቸው እንኳን እንዳይገኝ ለማድረግ ነበር ሙከራ ያደረጉት ይሄንን ደግሞ ደርግ ሲወድቅ ትልቁ ወንድሜ አጽማቸውን አውጥተናል ቆፍረን ቤተሰቡ አስፈቅዶ አዲስ የመጣው መንግስት ከርቸሌ ቆፍረው አውጥተው የማመን አጽም እንደሆነ አይታወቅም ወደ የ60 ሰው አጽም 8 ሳጥን ውስጥ ነው የገባው እኔ የሆነ ዶክመንተሪ አሁን የሳሊን ዶክመንተሪ ሳይ ነው ምልህ ነው ሜቢ ሌላ ዶክመንተሪ ነው ለዚህ ፕሮግራም ሲዘጋጅ አይቼ ነበርና እንደዚሁ እናቶች እያለቀሱ የተቀበረ መሬት ይሄ እንግዲህ ደርግ ከወጣ በኋላ ነው እያስቆፈሩ የልጆቻቸውን ሹራብ ከመሬት ላይ ከ17 ምናምን አመት በኋላ ማለት ነው አውጥተው ሲያለቅሱ እናቶች አይቼ መቼስ እንዴት ልብ የሚሰብር ነገር እንደሆነ በሱ በቀይ ሽብር ይሄ ያፓናችሁ ምናምን ናችሁ ይያሉ በማስ እየገደሉ ማስ ግሬቭ ውስጥ የቀበሯቸው እኔም ያኔ አዲስ አበባ ያባቴ አጽም ወጥቶ አጽሙን በስነ ስርዓት ለማሳረፍ በሄድኩበት ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ ብዙ ነገር አይቻለሁኝ እና ሚዘገንን በጣም እኔ መቼስ ወደ እህት ልውሰድህና እህት አጥቻለሁ ምን ያህል እንደሚጎዳ አቃለው የእህት እኔ እህቴን ታማ አብሬያት ቆይቼ ስትሞት
የማየት እድል አጋጥሞኛል እድል ለዋለው አሁን ምክንያቱም ያንተን ስሰማ ያንተ ህታማሟት in the most brutal በሆነ violent በሆነ መንገድ ነው የሞተችውና እስቲ ንገረን በዛን ጊዜ ምንድነው የምታስታውሰው አንተ ስለሷ የኔ 2 አመት ታላቅ እህት ነች እሷ እንዳልኩሽ ትልቆቹ እህቶቼ ከለውጥ በፊት ትምህርት ጨርሰው ፈረንሳይ ትምህርት ቤት ጨርሰው ፈረንሳይ ሀገር ስኮላርሺፕ አግኝተው ትምህርት ሄደዋል ከነሱ የምትቀጥለዋ ዞማዬ ያልኩሽ እሷ አባቴ ከተገደለ ከአንድ አመት በኋላ እዚህ ሀገር አልኖርም ብላ ድንበር አቋርጣ ኬንያ ገብታለች ስለዚህ the next ከኛ ታላቅ የነበረችው ዘበናይ ነች ብቸኛው ሴቷም እሷ ነች እና ኃላፊነት ይሰማት ነበር ማለቴ ቤት ውስጥ የመጣውን ችግርም አብራ ለመቋቋም የራሷን መፍትሄ ትፈልግ ነበር እኔ አባቴ ገና እስር ቤት ሲገባ ነው ሁሉም ነገራችን የተወረሰው ከሰው በፊት እና አንዱ ለደርጎቹ የሚነግራቸው የነበረው አባቴ እንኳን እናንተ ወንድሞቻችንና ጣሊያንም ሰው ፍርድ ቤት ቀርቦ ሳይፈረድበት ሀብት ንብረቱን አልወረሰም በምን ምክንያት ነው ንብረቴን በሙሉ ይዛችሁ ቤተሰብ የምትተሰቃዩት ከታሰርኩኝ የሆነና 3 ወር ሆኖኛል የተከሰስኩበትን ምክንያት አላቅም ጉዳይ ካለ አቅርቡልኝና መከላከያን ላቀርብ አለበለዚያ ደግሞ ልቀቁኝ ቤተሰብ ጋር ልሂድ የጻፏቸው ደብዳቤዎች ሁሉ የደርግ ፋይል ውስጥ አሉ አሁን የደርግ ሜምበሮች ክስ ላይ የአቃቤ ህግ ኮምፓይል ባረጋው እንትን እዛ ውስጥ አለ ፋይል ውስጥ አለ ይሄው የተናገሩት ነው አዎ እና አሁን ወደ ጠየቅሽኝ ወደ ሌላ ነገር አልሂድና ወደ ጠየቅሽኝ ዘበና የኔ ታላቅ እናታችን ምንም ነገር እንደሌላት የተወረሰ ቤት አበል የሚባል 250 ብር ነው የምታገኘው ወይ ሶ ቤታችሁን ወርሰው ከቤት አባረሯችሁ ማለት ነው ወይስ ቤታችን ውስጥ አለን ግን ፋይናንሻል ችግርም ስለነበረ ያንን ፋይናንሻል ችግር ለመቋቋም ብላ እሱ አሁን ለምሳሌ ቀን ፈረንሳይ ትምህርት ቤት ትላለች ማታ በግራ ወክ አርጋ ኮሜርስ ትምህርት ቤት ዘሰንጋተራ ያለ ኮሜርስ ትሄዳለች ምክንያቱም ፓርት ታይም ስራ ይዛ ቤተሰቡን ለመርዳት እኔ ደግሞ ሃይ ስኩል ነኝ የዛን ጊዜ ቤት ተመልሼ መጥቼ ከቤት ወጥቼ ማታ መኪና ይዤ ነው ማመጣት እና አንድ ቀን ይዣት ወደ ቤት ሲሄድ የጠየቅሽኝ ባጭሩ ለመመለስ እንዳልኩሽ መነን ትምህርት ቤት ነው ሰፈራችን ብዬሻለሁ በአፍንጮ በር በኩል ወደ ላይ ወደ መነን ትምህርት ቤት ስንሄድ ከ6 ኪሎ የሚመጣው መንገድ መስቀለኛ መንገድ እሱን አልፈን ወደ ላይ ወደ አፍንጮ በር እንደዚህ ቀና ስንል አንድ ጥይት ይመጣና በኔ በኩል መኪናውን ይመታል እና ደንግጬ ቤንዚሉን እንደዚህ ለቀቄ እንደዚህ ዞር ብዬሳይ 2 ሰዎች እንደዚህ ሽጉጥ ይዘው ወደኛ ይተኩሳሉ random do you know these people or ዝም ብሎ randomly ማን እንደሆነ ማላቀም ጨለማ ነው ማታ ነው እና እሷም አረ ምንድነው ሂድ ብላ እንደዚህ እንደ ዳክ እንደማድረግ ወደ ነመደበቅ ነገር አለች እና ማርሽ ቀይሬ ቤንዚል ረገጥኩ ግን ካለፍኩ በኋላም ከኋላ ይተኩሱ ነበር እና ወደ ላይ ወደኛ ሰፈር ወደ መነን ትምህርት ቤት አካባቢ እንደዚህ ስንደርስ እንደዚህ ግራዋን ይዛ እንደዚህ ተንቀጠቀጠችብኝ እና እኔም ልመታ አላቆም ነፍስ ይዞኛል እኔ ምልሽ ግን ያው በህይወት እንዳለው አቃለሁ እና ግራዋን ይዛ እንደዚህ ስትንቀጠቀጥ ተመታሽ ወይ አልኳት መሰለኝ አለችና እኔ ግራዋን የተመታች ነበር የመሰለኝ እንደዚህ አለችና ሳይ ካፍንጫዋ እንደዚህ ደም my god ወጥቶ መታ በኔ በቀኝ በኩል ትከሻ ላይ ወደቀች መኪናው በጥይት ብዙ ስለተደበደበ እዛ ለክኛ ቤት አካባቢ ስንደርስ መኪናው እምቢ አለኝ እና አንድ እንደዚህ ቀጭ መንገድ አለች ወደ ቤታችን የምትወስድ እዛ ጋር ገባሁና ወርጄ ሰው ሚረዳኝ ሰው ፍለጋ ወዲያና ወዲህ ስሯሯጥ 3 ሰዎች አገኘው እና ምንድነው አሉኝ አይ ሰው ተመተውብኝ ነው ባካችሁ አግዙኝ አልኳቸው ይረዱኝ መጡ ግን ያው የአለመረጋጋት ጊዜ ስለሆነ እዛ አካባቢም ይተኮሳል ወደ ላይ ሲተኮስ 2 ደንግጠው ጥለውኝ ሮጠው ሄዱ አንዱ አረሳውም እስካሁን ድረስ በጣም ካልም በሆነ በተረጋጋ እንትን ሰፈር ውስጥ እንደዚህ የማያው ሰው ነው ጠና ያለ ሰው ነው ስማ ወንድም አለኝ
ቀናችን ከሆነ እንሞታለን ዛሬ ቀናችን ካልሆነ አንሞትም እሷን ጥለህን ማትያዳቃለው ያዝ ረዳሃለው አለኝ ይዘን ሮጠን ቤታችን አጥር ግቢ ገባን እንግዲህ አድርሻለሁ ብሎኝ ሄደሱ እሷን እዛ ቤት ያሉ ሰዎች ጋር አረኩና እናቴ እንዳታየኝ በጓሮ በር በኩል አድርጌ ቤት ውስጥ ገባው ስልክ አነሳሁና አምቡላንስ ደወልኩኝ እና አምቡላንስ ፈልጋለሁ ባካችሁ የለንም አምቡላንስ ከግንባይ ሰዓት በኋላ ደውል በስማ ሰው በጥይት ተመቶብኝ ሊሞት ያጣጣረው እኔ በህይወት ያለች ነው መሰለኝ እና ባካችሁ ድረሱልኝ አምቡላንስ የለንም ብያለሁ አምቡላንስ የለንም ብያለሁ ብሎ ዘጋብኝ ሰው ይስልኩ ከዛ ግራ ገባኝና ከመኝታ ቤት ልክ ስወጣ እንዳጋጣሚ እናቴ ስትመጣ ተገናኘን በኋላ ምንድነው የሆነው ምንድነው የታለች እህትህ አለች መልስ አልነበረኝም ዝም አልኩና አየዋት ሳያት ይሄውና ደሞ አገሩ ላይ ለካ እግሬ ደም በደም ሆነ ያን ሁሉ አላስተዋልኩም እና ምን አለች ሬሷን እንደተወሰድብኝ አንጣት አለች ዋው that's what she told me እንደዚህ ነው ያለችው ከዛ ወጣው እና ቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች አምቡላንስ እኮ ማግኘት አልቻልኩም ምን ይሻላል ስላቸው እሷ እኮ ሞታለች አንተ ዝም ብለህ ነው አሉኝ እና ራሴን አረጋጋሁና እንደምን በጠጋብዬ ሳያት ምንም አተነፍስም ህይወት የላትም እንደዚህ ቀና ሳረጋት ከኋላዋ አንድ ጥይት የበረደ ጥይት ገብቶ እንደ ጉድጓድ ነገር ክሬተር ነገር ሰርቷል በኋላ መኪናውን ስናየው ምንድነው ካለፍን በኋላ በኔ በኩል አነጣጥረው አንድ ጥይት ይተኩሳሉ በታርጋው በኩል ኦኬ መኪናውን ሲበሳ ስላንት እንደዚህ ይታጠፍና እሷን መታት ቀጥቶ ያ ሁሉ ጥይት ተተኩሶ አንድ ጥይት ነው ሰው የመታው ያም ጥይት ደግሞ እሷን ባክቦናን ዋው የጀርባ አጥንቷን አገኛት በዛ ነው ሞተችው ይዘን ገባን ቤት ተለቀሰ በማግስቱ ወስደን ቀበርን that was the end of the story ያለ መረጋጋት ጊዜ ስለሆነ ማን ነው የገደለን ኢንቨስቲጌት ይደረግልን ምናም ይባል ነገር የለም ምክንያቱም እኛ አባታችንን ገሎ መንግስት ጠላት አድርጎናል እኛ ጠላት ማለት ያለብን መንግስትን እኛ ነበርን ግን ቤተሰብሽን ይገሉና ከዛ በኋላ እናቴን ያስራሉ እኛ ቤተሰብ ውስጥ ያልታሰረ ሰው የለም one time or another እንደፈለጉ አስረው ይለቁናል ከሀገር ውስጥ እንዳንወጣ ብላክ ሊስት ውስጥ አለን እና እንትንሽ ጠላትንሽ በጣም ይገርማል እስቲ ያጠር ያለች ረፍት እንውሰድና ተመልሰን እንቀጥለዋለን በከዝ ብዙ ሀፕን ያረጋም ነገር አለ ከዛ በኋላና እንመለሳለን እስቲ ያጠር ያለች ረፍት እንውሰድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል አስኳልና ማማ ወደርሶ ልምጣ እንግዲህ ትንሽ እንድንተዋወቃችሁ እስቲ ያጠር ባለ መልኩ ስለ ቤተሰባችሁ ትንሽ ንገሩኝና ከዛ ደግሞ ወደ ጥያቄ ወደ ወንድማችሁ ደግሞ ይሄዳለሁኝ እስቲ ትንሽ ስለራሳችሁ አስተዋውቁኝ ወይ አስኳል ወይ ማማ ከሁለት አንዳችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ስለጋበሽን ሄለን እኛ ለራሳችን ከ40 አመት በኋላ እድል ስላገኘን በጣም ደስ ብሎናል ምክንያቱም ስለ ግሩምዬ ስናወራ ቤተሰቡ በሙሉ በለቅሶና በሐዘን ቃላችንን መጨረስ አንችልም ነበርና እኔ ስሜ አስኳት ተፈሪ ይባላል እናቴም ያው ተዋበችው ኢየሱስ ቤተሰቦቻችን አባቴ ቀኛዝማች ተፈሪ ተክለማርያም ይባላሉ ሰፈራችን መስፈናር መንገድ ነበር ሰፈሩ በሙሉ በድሮ ታይትላቸው የበጅሮንድ ሰፈር የሚባል ነበር አባቴ እናቴ በጣም ብዙ ሰው ይረዱ ነበር እና አባቴ በጣም ሊቃውንት ነበሩ በተለይ የአማርኛ ታሪክና ጂኒኦሎጂ እሳቸው ጋር መተው ነው የሚጽፉት ብዙ ሰዎች ኦቶሪቲ ነበሩ እና ልጆቻቸው በጣም የሚወዱ ነበሩና ግሩምዬ ወንድሜ ማለት ብዙ ነን ቤት ውስጥ ስንኖር እሱ በጣም ጨዋታ የሚወድ ደግ ሩህሩህ ቀና ብሎ ሰው እንኳን መናገር የማይችል ልጅ ነበር
እና መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤት ነው ያደግነው እስከ 8ኛ ክፍል እዛ ነው የተማርነው መጽሐፍ ቅዱስን በጣም የሚያጠናና የሚወድ ልጅ ነበር እና ያው እንግዲህ ቀይ ሽብር እስኪመጣ ድረስ እሱ ደስተኛ ልጅ ነበር ብዙ ጊዜ እኔና እሱ ማታ ቲያትርና እናቀርባለን ዜማ እናቀርባለን እህቴም አለች የኔ ታላቅ የምስራች ተፈሪ የምትባል እሷም በጣም ነው የምትወደው በቃ አባቴም በጣም ጨዋታ ይወዳሉ አንቱ ነው የምንላቸው የድሮ ሰው ናቸውና ጥሩ ህይወት ነበረን በእውነት እማማ እስቲ ስለ ልጆ ትንሽ ቢነግሩን ሁኔታው እንዴት ነበረ በዛን ጊዜ እንዴት ነው ልጆን ያጡት እስቲ ስለዛ ታሪክ በሚያስታውሱት መልክ ቢነግሩን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ እንኳን የሱን ታሪክ በፊት በደርግ ጊዜ ቀበሌ እየመጣ ለቃል ሲለኝ አልሰጥብየን ቢብዬ ነበር ምክንያቱም እኔ ማንንም መበቀል አልችልም እግዚአብሔር ነፍሴን አድኖ የራሱ ልጅ አርጎኛል ወንጌሉ አይፈቅድልኝም ይያል በፖሊስ አስገድደንሽ ነው ስልሻለን ሲሉኝ ሁሉ አትነኩኝም አልሄድም እኔ ምን ያደርግልኛል ልጅ እንደሆነ ቀርቷል ገላችሁ ጥላችሁታል ስለዚህ አላረኩም ብዬ ነበር አሁን ደግሞ ይሄ አጋጣሚ በስንት አመቱ መጣ የሆነ ሆኖ ስለ ልጄ በጣም የተባረከ ሰው ሁሉ የሚወደው ትሁት ልጅ ደግ ልጅ በመልኩም ቆንጆ ልጅ በጣም ከኔ ደግሞ በጣም ለኔ ደግሞ ቅርቤ ነው እንደዛ አይነት ልጅ ነበር የጎረቤቱ ሰው ሁሉ ሰላም ሲል እጅ ነስቶ ነው ሰላም የሚለው ጎረቤቱ ሁሉ ይወደዋል ቤተሰቡ ሁሉ ይወደዋል በትምህርቱም ጎበዝ ነው ምንም አይነት ጥፋት ውስጥ አይገባም አባታቸው ደግሞ ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የሚያሳድጉት ከቤት አይወጡም ልጆቹ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች የኛ ልጆች 12 ናቸው እንግዲህ እና አንዳቸው አይወጡም አያስወጧቸው በሳቸው በመኪና ወስደው የሚወስዱበት ወስደው መልሰው ያመጣሉ እንጂ እንደ ሌላ ልጅ እንዲወጣው ብቻቸውን ወዲያ ማለት አይችሉም ነበርና በዛ አይነት ነው ያሳደጓቸው እና ሲያድጉም ደግሞ በደም በፍቅር ልጆቻቸውን ሰብስበው ከነሱ ጋር ሲጫወቱ እስቲ ተረት ንገሩን እስቲ እንዲበሉ እያሉ ነው ያሳደጓቸውና ይሄ ልጅ ድንገት በማናስበው መንገድ ማታ ላይ መጥቶ ቤታችንን ባጥር ላይ እየዘለሉ ገብቶ ግማሹ ውጪ ነው ግማሹ ቤት ገብቶ ቤቱን ይፈትሻሉ ፈተሹ ምንም አላገኙ መሳሪያ ደብቃቸዋል አሉ ደብቃቸዋል ያለ ሰው ያሳየ መጥቶ ያሳይ እና እቀጣለው አሉ ምንም እንደዛም ሲል ታራ ላይ ያለ መሳሪያ እሺ ወጡ መብራት አንጡ አሉ መብራት ተሰጣቸው መሰላል አምጡ መሰላል ወጡ ጣራውን ግማሹ ጣራ ውስጥ ነው ግማሹ በጓሮ በኩል ሰርቪስ ውስጥ ነው ምንም ነገር አልቀረ ቤቱ ሁሉ ተፈተሸ የልጆቹን መሳቢያ ሁሉ ያወጡ እየገለበጡ ፍራሻቸውን እየገለበጡ ምንም ነገር አላገኙም ግን እሱ ለጥያቄ እንፈልገዋል ብለው ይዘው ይሄዱ ከልጆቹ ሁሉ እሱን መርጠው ነው ይዘው የሄዱት ለጥያቄ እንፈልገዋል ሲሉ አባትየው እሱ ምን ያቃል ለጥያቄ ከሆነ እኔን ወሰዱኝ እንጂ እሱ ትንሽ ልጅ እኮ ነው ሲሉ አይ እሱን አንፈልግም እሱ ነው የምንወስደው አሉ ያን ሲያተራምሹ አንስተው ብዙዎቹም እናቃቸው ሰዎች ናቸው ፊታቸው እንዳይታይ ጥላሸው ሁሉ ተቀብተው የመጡ ሰዎች አሉ በስማም እዛው እየተረዳ ከኛ እሳቸው በጣም ብዙ ሰው የሚሮዱ ሩህሩህ ደግ ሰው ናቸው ባለቤቴ ትልቅ ሰው ሆነው ግን እንደ ትልቅ ሰው የሚፈሩ የሚኮሩ አይደሉም በጣም ደሃውንም ትንሹንም ሰው በመኪና እንኳን ሲሄዱ ሰላም ካላቸው ቆም ብለው አነጋግረው የተቸገረም ከሆነ አውጥቶ ሰጥተው የሚሄዱ ሰው ናቸው ብዙ ሰው እንደዛ ነው በዚህ ነው የሚታወቁት እና አውራጃ ገዢ ነበሩ በየቦታው የዞሩ ሰርተዋል የታወቁ ናቸው የመጀመሪያ ሹመታቸው በጅሮንድ ስለነበረ ሰፈራችን ሁሉ የበጅሮንድ ሰፈር ነው የሚባለው እና እንደዚህ ሆነው የኖር ነውና በኋላ ይሄን ልጅ በድንገት መተው ወሰዱት ለጥያቄ ብለው ከዛ በኋላ 15 ቀን አቆዩ ሰንቅ እየሰጠን ቆየንና ልክ ጥር ገና ነገው ነው እንደዛሬ በሬዲዮ ሰማን ሲናገሩ አሁን ከፍተኛ 9 ቀበሌ 12 የታሰሩ ልጆች ነበሩ አሁን ነገ እንለቃቸዋለን ሲሉ ሰማን በቃ ሊለቀቅልን ነው ብለን እየጠበቅን በሚቀጥለው ቀን ገደሉት እኔ ደግሞ ጧት ተነስቼ እኔ ካልልኩ ብዬ
በመኪና መሄድም ደግሞ ችግር አለ ያስቀጣል እኔ አሁን ቀበሌ ልጆቼን እንዳይነካብኝ ይያልኩ እኔ ራሴ ይሄልኩ ቀበሌ ይሰራለሁ አባትየው ስብሰባ ሲጠሩ ይሄዳሉ እርዳታ ሲጠየቁ ይሰጣሉ እንደዛ ያለው ልጆች ከቤት ወጥተው ወሰዱትና እኔ ይሄን ሁሉ መናገር ማልፈለኩም ነበር ግን ሆኖ ያ ነገር ሁሉ አልፏል እኔ አሁን መበቀለውም ሰው የለም የሚበቀልም የለም ማን ነገሩት እንደሞተ ተገደለ ሄድን አጣና ኦኬ ያኔ እንደሱ ነው ስንሄድ ባዶ ነው አካባቢው በሙሉ ባዶ ነው ጭር ብሏል እነኚሁ አቤት ጠባቂ የሚባሉት ዱላ ይዞ ጠመንጃ ይዞ ወዲህ ይዟዟራል ለግሩም ስንቅ ልሰጥ ነበር የመጣነው ግሩምና እስቲስ የሉም እዚህ የሉም ወደ ሌላ ቦታ ተወስደዋል ወዴት ነው የተወሰዱት ንገሩንና ሄደን እንጠይቅ አይ የሉም እሺ ብለን ተመለስን እኔ ግን አወኩት በቃና እየጮኩ ነው የተመለስኩትና ተመልሼ ቤቴ ስገባ ወደኩ በቃ አልቻልኩትም እንደውም ገና መግቢያው ላይ ወደኩ ድንጋይ ነበር ድንጋይ ላይ አንዱ ዘው ጎረቤታችን ይሆነ አረ ምን ነው አለና አነሳኝና ልጅቷ ከኔ ጋር የነበረችው ልጅ ከሷ ጋር አብረን ገባን ቤት ስገባ እየጮኩ ገባው ቤት ያሉ ልጆች ሁሉ በሙሉ መጮህ ጀመሩ ቤታችን ተበጠበጠ ትልቅ ሀዘን ወደቀብን መጀመሪያ አስኳልንም ወስደው አሰሯት ከዛ በኋላ ደግሞ ታሪክ የምትባለውን ደግሞ ወስደው አሰሩ 15 ቀን ሙሉ አሰሩ ስብሰባ ቀረሽ ብለው እስከ ፀሐይን የምትባለውንም አሰሩ እንደዛ እያሰሩ እየፈቱ ነይህን ሲሪ ይሏታል ታሪክን ነይ አሰልጥኝ ይሏታል ነይ እንዲበይሏታል እየሰራችም እያለች ምክንያት እየፈለጉ ያስሯት ነበር በጣም ይገርማል ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ የሚባለው ደግሞ በጣም ጎበዝ ልጅ ጎበዝ ተማሪ እንዴት አይነት አንጎል ያለው ስንት ስራ መስራት የሚችል ልጅ አላስቀምጥ አሉት እየተደበቀ እዛም መጨረሻ ላይ ልውጣ እንግዲህ በሞት የሚሞት ብሎ ወጣ እሱ እንደምንም ብሎ እግዚአብሔር ረድቶት ወጣ በተራ ልጆቻችን እንደምንም እየተባለ አንሰጣችሁም እየተባለ አንጽፍ ቀበሌ ካልጻፈ ደግሞ ፓስፖርት ማውጣት አይቻልም አንጽፍም እናንተ እዚህ ወታደርነት መሄድ አለባችሁ እያሉ ያስተካዩ ግን እኛ በዚህ ሁሉ መሃል ግን እኔ በልጄ ሀዘን ከሚገባው በጣም ተጎዳው ልጆቼን ተጎዱ በሙሉ በቃ ተጥቅም ውጪ ሆነን በሽተኛ ሆኑ ስንት አይነት በሽታ ያዘኝ ይወስዱኛል ሐኪም ቤት መድኃኒት ይታዘዝኝ መድኃኒቱን አሉት ምን መሞት ነው ፈልገው ይላሉ በጣም ከጥቅም ውጪ ሆኜ ያለው እግዚአብሔር ደረሰልኝ እግዚአብሔር መሐሪ ነው እግዚአብሔር ደግ ነው አሁን እነዚህ ሰዎች ይሄን ሁሉ ስራ የሰሩት አውቀው አይደለም ወደው አይደለም ምንም መንገዱን ስላላወቁ ሰው ገሎ ጥቅም እንደሌለ ሰው ገሎ አገርን ባዶ ማድረግ ምንም ጥቅም እንደሌለው አልተገነዘቡትም አላወቁትም እንደው ብቻ በምን ባንድ ነገር ተነስቶ ነው የስንቱ ቤት ባዶ ያደረጉት ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን እንግዲህ በዚህ አይነት እኔ ለሰው ማስተላልፈው ነገር ቢኖር ለወደፊቱም ቢሆን መቼም ይሄ ጦርነት በድሮ በመጽሐፍ ቅዱስም አለ ጦርነት አለ አልፎ ጠላት ሲመጣ መዋጋትና መመለስ ያለ ነው ግን ምንም ጠላት ሳይመጣ ያው እዛው አገር ውስጥ ያለው እርስ በርሱ እንደዚህ የተደረገ ከሀገር ውስጥ የተማሩትን ልጆች ወጣት ልጆችን የተማሩትን ትልልቆቹ ለሀገር የሚጠቅሙትን ሙልጭ አድርገው መጨረስ ምን ጥቅም አለው ምንስ ትርጉም አለው እንደዛ ሲሆን አገር ባዶ ይቀራል የተማረ ሰው ይጠፋል አገሪቱ ተጎዳች አገሪቱ ከሚገባው ኢትዮጵያ ተጎዳች በዚህ ምክንያት ብዙ ጉዳት ደረሰ በቤታችን ብዙ ጉዳት ብዙ በሀዘን ተከበብን የእቴ ልጅ ደግሞ በ15ኛው ቀን የኔው ልጅ የሚመስል መልካቸው አንድ አይነት እድሜያቸውም የተቀራረበ አንድ አመት ነው የሚበላለጡት እሱን ደግሞ በ15ኛው ቀን ገደሉ ያንዱን ወንድሜ ልጅ ደግሞ ኮሌጅ ተምሮ ጨርሶ ስራ ያዘው ከስራ ከቢሮ ሲወጣ ጠብቀው መኪና ውስጥ አስገብተው ይዘውት ሄዱ ወዴት እንዳደረሰው ታይክ በጣም ይገርማል አንዱም ደግሞ የወንድሜ ልጅ እንደዚህ ወጣት ነበር እሱንም ገደሉት ይሄ ሁሉ ሀዘን በላያችን ላይ ተከመረ
አልቻልነው ነበር እኔ በጭራሽ አልቻልኩትም በጣም ያሳዝናል እግዚአብሔር ተአምር ሰርቶ አዳነን አሁንም ለወደፊቱም ቢሆን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም አመለካከትን እንዲሰጥ መጸለይ በፍቅር የኢትዮጵያ ሕዝብ ድሮ በፍቅር የኖረ ነው በፍቅር በመተሳሰብ በመዋደድ ያንዱ ልጅ አንዱ እየረዳ አንዱ ከተቸገረ አንዱ እየረዳ እኩል ተካፍለው እየበላ ተጋብቶ ወልዶ አብሮ የሚኖር ሕዝብ ይሄ እንግዲህ ከዚህ በዛን ጊዜ እንደዚህ አይነት ሲመጣ መለያየት መጣ መጣላላት መጣ መራራቅ መጣ እኛንም እንደ ጣላት አዩን በዚህ መሃል ያለን ደግሞ ታሪክ ልትመጣ ስትል ደግሞ ነገ ልትመጣ ነገ ጧት ልትመጣ ማታውኑ መጥቶ ፓስፖርቷን ደግሞ አንደኛው ሊቀመንበር ቀምቷት ሄደ ምንድነው ነገሩ ሲል ፓስፖርቷን ቀምቶ ተባለ ለሊቱ ቁጭ ብለን አድረን የሰዓት እላፊ ነበር ጠብቀን ስንሄድ እዛ ስንሄድ እዚህ የለም ይሉናል እዛ ስንሄድ እዛ የአረ ፓስፖርት አለ ልጅቷ አሁን ነው የምትሄደው ፓስፖርቱን ይስጠን እንደገና በስንት መከራ ተገኝቶ አሁን ደግሞ አልሰጣችሁም ቀበሌ እንሂዳለን ቀበሌ ሄድን አስገባን ጠየቀን ነገርነው የጠየቀንን ምንም አይነት ነገር አልተገኘባትም እሷ እንዲሁ በጥላቻ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ቀበሌ ተመለስን እንደገና ከፍተኛ እንዴት አንከራተን ሰዓቱ ሊያልፍ ትንሽ ሲቀር አንድ ዋናው ሊቀመንበር መጎስ የሚባል የከፍተኛው ሊቀመንበር ነበር እሱ ስጧት ብሎ አሰጠልን እሷም ያው በሰዓቱ እግዚአብሔር ሲረዳን ብቻ እንደመጣን ወዲያው ተነስተን ወደ ኤርፖርት ሄድን ሸኝተናት እንደዚህ አይነት ፈተና ነው የደረሰው ቀላል ፈተና በጣም ከባድ ነው መቼስ በጣም በብዙ ነገር ነው ያለፉት ማማስቲ ያጠር ያለች ረፍት ደግሞ ወስደን እንመለሳለን ከኛ ጋር ቆዩ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል አስኳል ወደ አንቺ ልምጣ በዛን ጊዜ የምታስታውሽው አንቺ ምንድነው እንኳን ታስሮ ሄዶ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ታላቅ ወንድማችን አባቴ በጻናታቸው የወለዱት በልጅነታቸው የወለዱት ዶክተር ነቢያት ተፈሪ የሚባል ወንድሜ እሱ ግሩምዬን ወደ ወሎ እንውሰደው ያፈሱ ወንዶቹን እዚህ ሰፈር ያፈሱ እየገደሉ ነውና እስቲ ወሎ እኛ ከወሎ አይደለንም ግን ይደበቅ ሲል ለሊቱ ሙሉ ሳልቀሳደሩ እና ይስቁብኝ ነበር እህቶቼና ወንድሞች ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው አንቺ ወሎ ቢሄድ ምን አለ ሲሉኝ እንዴት ተለይቼ ከግሩምዬ እኖራለሁ ብዬ ነው እና ያን ቀን ምን አለኝ አኳ ቢገሉኝ ሳለኝ በጣም የሚገርምሽ ነገር ነው በጣም ኮኔክትድ ነኝ ከወንድሜ ጋር በጣም አንድ በቃ አብረን ዜማ እንወዳለን ቲያትር እንሰራለን ሁሉ ነገር አንድ ላይ እናደርገውና እንደ መንታ ወንድሜ ነው ያጣሁትና የወሰዱት ጊዜ ወጣሁኝ በአንጠመንጃ ይዘው ነበር የመጡት እና ያስፈራሉ ግማሾቹም ጠጥተዋል የኛ ቀበሌ 9 ከፍተኛ 12 ቀበሌ 9 ነው መሰለኝ ከፍተኛ 9 ቀበሌ 12 እና the notorious killer ቀልቤሳ ኔጎ የሚባለው እሱ መጥቶ ነበር ያኔ ሁለተኛው ደግሞ ጀማነህ ዋቅጅራ ይባላል ሶስተኛው ደግሞ ይርዳው ብራናና ያው የሰፈሩ ሰዎች ናቸው ግን በቀበሌ እና ወጣሁኝ እና የሮጥኩኝ ወንድሜን አትውሰዱብኝ ባካችሁ ወንድሜን አትውሰዱት ስል አንደኛው ሰውዬ ጠመንጃውን ዞር አድርጎ ፍለፍቴ ላይ እና ሲል በቃ ሁሉ ሰው መጥቶ ይዞኝ ገባና ከዛ በጣም ከዛ በኋላ ህይወታችን እንዳለ ተቀየረ እና ያው ማሚ እንዳለችው ያን ቀን በራዲዮ አስታውቀው ነበር እንፈታቸዋለን ብለውና ያን ቀን ማታ ይገላሉ እንግዲህ ማስ መርደር ነው ማለት ኤክስኪዩሽን ስታይል አሰልፈው ነው የሚገሏቸው እና ያን ቀን ማታ በጣም ጠመንጃ ይተኮሳል ታታታታና በተኛ ታቃተኝና አመመኝ ሁሉም ሰው ቁጭ ብሎ ከኔ ጋር አደረ ያን ቀን ማታ እና ጠዋት ትንሽ ሰመመን ነገር ያዘኝና 7 PM ላይና በህልሜ ምን አያለው አሁን ማሚ የለም ብላ ብትመጣ እንዳደነግጪ የሚል ነገር አያለው በህልሜ የሚገርም ነገር ነውና በጣም እጸልይ ያለው ያው መካነ ኢየሱስ ነው ያደኩትና ላይክ ነው ላይፍ ሚሽነሪ መሆን ነበር መፈልገውና ከእግዚአብሔር መሰለኝ ማስጠንቀቂያ ተሰጠኝና ማሚ ያኔ 7-8 ብሎክ በግሯ ሄዳ ነው ስንቅ የምታቀብለው ምክንያቱም መኪና ስትነጂ ቡርዥዋዚ ያሉ
ስለሚያስቸግሩ ማለት ነውና አንድ ሰው እንደሞተ መታቂው የለም ሲሉሽ ነው ተወስዷል ከዚህ ቦታ ሲሉሽ ነው እና ተወስዷል የለም ሂጂ ብለዋት ምንም ካለቀሽም ደግሞ ትቀጫለሽ ማዘንም አትችይም እና ያንን 7-8 ብሎክ እንዴት አርጋ እግሯ እየተንቀጠቀጠ ቤት እንደደረሰች ሳስበው የምትወጂው ልጅሽ ሞቷል ሂጂ ስትባይ ከዛ ኋላ ደግሞ እንዳታለቅሽ እንዳትናገሪ ስትባይ በቃ እሷም ልክ ቤቱ በሩ ተከፍቶ ስገባ ወደቀች እኔም ህይወቴ በጣም ተቀየረ ጸጉሬን ላጨሁት ምግብ መብላት አቆምኩ በቃ ላለ ምንድነው ይሄ መቋጠሪያ የለውም ወይም ወንድምሽ የወንድሜ አጥንት የት እንዳለ ዝም ብለው ነው ይጣሉት መተውት ደግሞ አመለጠ አሉ ጓደኞቹ በኋላ ሲነግሩና ክሎዥር የለኝም ምክንያቱም የትም እንደወደቀ አላቅም ወንድሜ ምንም ያላረገ ህፃን ልጅ ነው ስንት አመቱ ነበረ እሱ 14-15 ቢሆነው ነው ያኔ እና እኛም ህፃናቶች ነን ሁላችንም ማለት በደርግ ጊዜ 17 አመት በታች ከሆንሽ ህፃን ነሽ ህፃንነታችን እና በጣም ህይወቴ እንትናለና ጀግና ነው ወንድሜ ሰው እንዲያቀልኝ የምፈልገው ሲደበድቡት የጓደኞችህን ስም ተናገር ሲሉት አልናገርም ብሎ ነው የገደሉት እና የገደሉት ደግሞ አባቴ የሚረዷቸው የሰፈር ሰዎች ናቸው እንደዚህ የሆኑት እና በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ነበር በጣም ይገርማል መቼስ ዋው it's I think እንደው ባለቤትሽም ራሱ ያለፈበት መቼስ the same I mean ለየት ባለ መልኩም እንደዚህ ሆኖ አይደለ እሱም እናቱን በዛን ጊዜ ነው ያጣው በእንደዚህ አይነት ጊዜ አይደል እንዴ ልክ ነሽ እሳቸው ልዕልት ጅጋየው ይባላሉ የአልጋ ወራሽ ልጅ ነበሩ እስር ቤት ታስረው በቀይ ሽብር የገደሉ ልጆችን ሲያመጡ ያው አባባ ዘውዴም የጻፉት መጽሐፍ ላይ አስቀምጠዋቸዋል አባባ ዘውዴ ገብረስላሴ የጻፉት የቀይ ሽብር መጽሐፍ ላይ እና ልጄ ነው ብለው አንዱ ተመቶ ሲመጣ ኦፕራሲዮን አርገው እንደተኙ ልጄ ነው ብለው ሲነሱ ያንን ሲያው እዛ ላይ በቃ ወደቁ ከዛ ወዲያ አዛው ነው ያረፉት ያው እንግዲህ የቀይ ሽብር ኢፌክቱ ምንድነው እኔም እሱ ይሄንን ሀዘን እንካፈላለን አንድ ላይ ልክ ነው እና በቀይ ሽብር የተገደለበት ቤተሰብ ካለ ያ ቤተሰብ ጠላት ነው እና ለምሳሌ በጆርጅ ሰፈን ኖራለን ባላለን ግን ጠላት ሆነን እኔ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ለመምጣት ፓስፖርት ላጽፍ ስል እንጽፍልሻለን አሉኝ ለፓስፖርት ፈቃድ ከቀበሌና ሲሄድ ከናቴ ጋር ነው ሄድኩት አይ እሷማ ሪአክሽነሪ ነች ወንድሟም ተገሏል እንደውም መታሰር አለባት እንኳን ለምን ፓስፖርት አስፈልጋቱም ብለው ለአስሮኝ ሲሉ አምልጬ ሄድኩኝና አንድ ዘመድ በቤተክርስቲያን ዘመድ ተገኝታ መምሬ ዘውዴ ልጅ እሷ እዛ ተሰራ ነበር አጻፈችልኝ እና በዛን ጊዜ የሚገርምሽ ነገር ሰው ሁሉ ትቶን ነበርና የቤተክርስቲያን ሰዎች ሆን እሷ ያልኩሽ ትቀነሽ የምትባል በግሯ እየሄደች በአውቶቢስ እየሄደች ማማ ሶፊያ አስፋው ደግሞ የአባባ ሰይፉ ማተመስላሴ ቄስ አየለላቀው እሱም አሁንም ዋሽንግተን አሉ እነሱ በጣም ባለውለቶቻችን ናቸው ምክንያቱም በጣም ጸለዩልን በጣም ረዱን እና እስከዚህ ሀገር እስከወጣ ድረስ ጠላት ነበርኩ በጣም ይገርማል በገዛ በመትኖሪበት ሀገር ባደግሽበት ሀገር ማለት ነው እስቲ ኃይሉ ወደ አንተ ልምጣ ይሄ እንግዲህ ኢሞሽናል ቶል የሚወስደው እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ መቼስ እንዳልከው ቅድም በቃ ማንነታችሁን ቤተሰባችሁን የቀየረ ትራጀዲ ነው የእህት መሞት ከሱ ጋር አያይዘ እስቲ እንደው ለኔክስት ጀነሬሽንም እንደው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት አንደኛ ቤተሰባችሁ ይሄ እንዴት እንደቀየረው ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነገር እንዳይደገም ለወደፊት ማስተላለፈው መልእክት አለ ብትል ምንድነው አመሰግናለሁ ሄለን እኔ እንዳልኩሽ ከ40 አመት በኋላ ነው for the first time ለመጀመሪያ ጊዜ ወጥቼ ምናገረው ሁለት እንትን አለው ይሄንን እንዳረጋ ያነሳሳኝ አንደኛው እንደኔ አሁን እንደ ወይዘሮ ታበች እንደ አስኳል
ሌሎች ብዙ ሰዎች የታመቀ ሰፕሬስድ የሆነ ከ40 ዓመት በላይ ስሜቶች ፊሊንጎች አሉ እና እኔ ይበቃል ዝምታው እና ሁላችንም አምቀን ያዝነውን ነገር ማውጣት መናገር አለብን ኢትስ ኦኬ ብዬ እንደ ምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ሆኖ ሌሎችንም ለማበረታታት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንዳልሽው ወደ ኋላ ዞር ብዬ ሳየው የዛሬ 40 ዓመት እኔ ወጣት ነበርኩ ቲኔጀር ነበርኩኝ ዛሬ ሀገር ውስጥ አብዛኛው ፖፑሌሽን ወጣት ነው ስለዚህ እኔ አጀንዳም የለኝም ፖለቲከኛም አይደለሁም ማንንም አላከኝም በቀጥታ ኢትዮጵያ ያሉት ወጣቶች መናገር የምፈልገው ነገር አለመረጋጋትን ፍሩት አለመረጋጋትን አትውደዱት አለመረጋጋትን ተዋጉ ባለመረጋጋት በውካታ ውስጥ በኬዎስ ውስጥ መኖር ያለውን ኮንሲኩዌንስ ወይንም የሚያመጣውን ነገር አይቻለሁ እኔ ለምሳሌ ሰላማዊ ሰው ነኝ በሰላም እህቴን ከትምህርት ቤት ይዤ በሰላም ወደ ቤቴ ይሄድኩ ነው ሰዎች ተቆሱብኝ ገደሉን ግን በማግስቱ ተነስቼ ሄጄ ፖሊስ ጣቢያ ትላንትና ማታ ወደ ቤት ስድመጣ እንደዚህ እዚህ ቦታ እንደዚህ ሰዎች ተኩሶብናልና እባካችሁ ይመርመርልን የማንልበት አትሞስፌርና አውድ ነው የነበረው ምሬትሽን ውጠሽ ምትሄጅበት ጊዜ ነበር እና አሁንም ብዙ ሰዎች ድሮ ያኔ ወጣት የነበሩ ዛሬ ሸምግለውም የሚገፋፉ ሰዎች እንዳሉ አቃለሁ ይሰማለሁ ጆሮ ያልተደፈነም አይኔም ያያል ግን እኔ የሀገራችን ወጣቶች እንዲያውቁ የምፈልገው ነገር ከምንም ነገር አለመረጋጋትን መጀመሪያ መታገል ያስፈልጋል ጥያቄ ካለ በሰላም መጠየቅ ትግል ካለ የሰላም ትግል ማአት አይነት ትግል አለ በጣም በሰላም መታገል በአንደበታችን ትግሉን በአንደበታችን እናርገው እና አንደ አለመረጋጋት አይነት አስቀያሚ ነገር የለምና አለመረጋጋትን ፍሩት ሰዎች ስለ ሰላም ሲሰብኩ ስለ ሰላም ሲናገሩ ከግራና ከቀኝ ሰዎች ሲወቅሷቸውና ሲደበድቧቸው ማየት ያሳዝነኛል ያሳፍረኛል እኔ አሁን ቀደም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅን ተጠቀስኩኝ እኚህ ሰው ወደ ረፍታቸው ወደ ጦርታቸው በሚሄዱበት ሰዓት እስቲ በዚህ ቦታ ነይና አገልግይ ሲባሉ እሺ ብለው ለሌሎች ለሴቶች አራያ ምሳሌ ለመሆን ለካ እንደዛ መሆን ይቻላል ብሎ ሌሎች ወጣቶች ይነሳሰው ይሆናል ብሎ ፕሬዝዳንት ሆኑ ያን ቦታ ወሰዱ ኢትዮጵያ እናት ነች እንላለን ሁሉ ጊዜ እና እናት ሆነው ምልክት ሆነው ቁጭ ብለዋል እኚህ ሰው እና እንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ስለሰጠን አመሰግናለሁ ሌሎችም እናቶች አሁን በሚናገሩበት ጊዜ ተው ተረጋጉ በሚሉበት ጊዜ ተነስተን ምን ሰድብበት እንት ምንልበት ሰላምን የሚሰብኩ ሰዎች ሲመጡ ሁሉ ጊዜ መሰማትና መደመጥ አለባቸው ሰላም ይሻላል አብሮ መኖር ይሻላል አሁን እኔ ምልሽ በደርግ ጊዜ በጥይት ተገደለ አሁን ደግሞ ሰው ማረድ ሁሉ የመጣበት ዘመን ነው እኔ ከየት እንደመጣ አላቀም በኢትዮጵያውያን ታይቶ ተሰምቶ ማይታወቅ ነገር ነው እና በዘር ደግሞ ሆኖ መልኩን ቀይሮ በዘር በጎሳና እባካችሁ ከኛም ተማሩ አሁንም ካለው ትውልድ ተማሩ ጉዳትም የደረሰባችሁ ሰዎች አይዟችሁ በርቱ እኛ አልፈንበታል እና ወደ አምላካችሁ ወደ ፈጣሪያችሁ ወደ እምነታችሁ ተጠጉ ተመልከቱ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር የሚያሻግር አምላክ ነው ያሻግራችኋል ለማለት ነው ሌላ ነገር የለም በጣም ትልቅ ነገር ነው እንዳልኩት እንግዲህ ይሄ መቼስ የናንተ ታሪክ እንደው አስኳል ሞር ጊዜ ኖሮኝ በደንብ ብሰማው በጣም ደስ ይለኛል ግን እንዳልኩት ከጊዜ ጥረት ምክንያት ነው ይሄንን ክፍል አንድን እናጠቃልለውና እንዳልኩት ዋናው ሐሳቡ the reason ይሄንን ፕሮግራም ዛሬ የምናደርግበት ምክንያት እንዳልኩት
ታሪክ እንዳንደግም በጣም እንድንጠነቀቅ አለመስማማታችን ባንደበታችን እንጂ ሳንጃና ሽጉጥ በማንሳት እንዳይሆን የፈለገ አይነት ነገር ቢመጣ በንግግርና በምክክር መፍታት መቻል አለብን አለዚያ እንደምታዩት ወንድም ማጣት እህት ማጣት ልጅ ማጣት አባት ማጣት እናት ማጣት ነው እና እስቲ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬን ፕሮግራም ስናጠቃልል በዚህ ነው ወይዘሮ አስኳል ማማም ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ከኛ ጋር ታሪካችሁን ስላካፈላችሁ በጣም አርጌ አመሰግናችኋለሁ አቶ ኃይሉም thank you so much I appreciate it እግዚአብሔር ይስጥልን አሜን thank you so much እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ በቃል በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በክፍል 2 እንገናኛለን ከኛ ጋር ቆዩ